स्टूडेंट्स आज आमे पंचम श्रेणीर सामाजिक पुस्तकरू आमे किपरि आमको शासन करू विषयरू किछि प्रश्न नहीं आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न को आसीबा। आम राज्य शासन व्यवस्था को की शासन बोली कहा जाए। स्टूडेंट्स आम राज्य बा आम देश रे केउ शासन चली आम राज्य रे और आम देश रे गणतंत्र शासन चली एणु ऑप्शन ए टी ठीक उत्तर हेबो। क्वेश्चन नंबर 2 को आसीबा। स्टूडेंट्स राज्य मुख्यमंत्री किपरि बछा हुअंती। राज्य मुख्यमंत्री किपरि बछा हुअंती। राज्य मुख्यमंत्री राज्यर विधानसभार संख्यागरिष्ठ दलर नेता होइथांती आउ तांकू सही विधानसभार विधायक माने बाची थांती एणु केउ ऑप्शन ठीक हेबो। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी टी ठीक उत्तर हेबो। परवर्ती प्रश्न का आसीबा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आम देश रे राज्यपाल शासित राज्य केतोटी। आम देश रे जेतेटी राज्य अछि सेतेटी राज्यपाल शासित राज्य हेबो। ताहेले केतोटी राज्यपाल शासित राज्य हेबो। आम देश रे राज्य संख्या केतेटी 28 टी तेणु राज्यपाल शासित राज्य मध्य 28 टी हेबो। ऑप्शन ए टी ठीक उत्तर हेबो। स्टूडेंट्स परवर्ती प्रश्न को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 4 आम देश रे केंद्र शासित अंचल केतोटी। केतोटी केंद्र शासित अंचल अछि। आम देश रे 8टी केंद्र शासित अंचल अछि तेणु केउ ऑप्शन टी ठीक हेबो। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए टी ठीक हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। ओडिशा विधानसभार सभ्य संख्या केती। ओडिशा विधानसभा रे केतोटी सभ्य अछंती। ओडिशा विधानसभार सभ्य संख्या हेले 147 तेणु केउ ऑप्शन ठीक हेला। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। केउ मानकर शासन केंद्र सरकार काहाको शासन करंती। समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल को केंद्र सरकार शासन करंती। राज्य को केंद्र सरकार परोक्ष भाव में शासन करंती और केंद्र शासित अंचल को से प्रत्यक्ष भाव में शासन करंती तेणु केउ ऑप्शन ठीक हेबो। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी टी ठीक हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। स्टूडेंट्स निम्न केउ संस्थाटी केंद्र सरकारंकर संस्था नुहे। राज्यर शासन बुझिबा आईन प्रणयन करिबा आईन को कार्यकारी करिबा और आईन रो तर्जमा करिबा केउ संस्थाटी केंद्र सरकारंकर संस्था नुहे। राज्यर शासन बुझिबा केंद्र सरकारंकर संस्था नुहे याको राज्यर मुख्यमंत्री बुझी थांती एणु ऑप्शन ए टी ठीक उत्तर हेबो। स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यर विधानसभा परी केंद्र रे कौन थाए। आम राज्य रे विधानसभा थाए सही परी केंद्र रे कौन थाए। स्टूडेंट्स केंद्र रे संसद थाए बा पार्लियामेंट थाए एणु केउ ऑप्शन ठीक हेबो। ऑप्शन सी टी ठीक उत्तर हेबो। स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद बा पार्लियामेंट रो 3टी अंग थाए से गुडी को कौन कौन। आमे जानी छे पार्लियामेंट रो 3टी अंग थाए ताहा कौन कौन। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति हेले संसद रो 3टी अंग तेणु केउ ऑप्शन ठीक हेला। ऑप्शन बी टी ठीक हेला। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आम देशर राजधानी रो नाम कौन। स्टूडेंट्स एटा तो छोटो पिला मानक पई प्रश्न ताहेले कौन आम देशर राजधानी कौन। आम देशर राजधानी रो नाम हैला दिल्ली आउ आम राज्यर राजधानी रो नाम कौन भुवनेश्वर। एठारे आमे सी ऑप्शन को टिक करिबा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 किए लोक मानक द्वारा निर्वाचित होई न थांती। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राज्यपाल और राष्ट्रपति
ସରି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ବିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି? ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ଏବେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1ରେ, ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଆମ ଦେଶରେ ହେଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି। କମ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ସଭା କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ତିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ଏଣୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଅପସନ୍ ଏ। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 250। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 147। ଆଉ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 545। ଏଣୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ? ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 250। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମେ କେଉଁ ସୁବିଧାଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ସୁବିଧା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଉଛୁ, ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ। ଅପସନ୍ ବି, ଦୋଷୀକୁ ଧରି ଦୋଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ? ନା, ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଉ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି, ସରକାର ଠିକ୍ ଶାସନ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା, ସବୁ ଲୋକ ଦେଶର ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ କିପରି? ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକ ବାଛୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ଶାସକକୁ ବାଛୁଛୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଶାସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ କେଉଁ କାମ ଆମେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଧରି ତାର ଦୋଷ ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 12 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି। କମ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 12 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକସଭାକୁ ସେ କେତେ ଜଣ ମନୋନୀତ କରିବେ? ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାକୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଡିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏ ପାଠ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଦେଇ ସବୁ ନମ୍ବର ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18କୁ ଆସିବା, ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ଭୋଟ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ? 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ? 18 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ନାଗରିକମାନେ। ଅପସନ୍ ଡିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19, ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବ, ବିଧାୟକ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ବି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ସାମାଜିକ ପାଠର ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଅତି ସହଜ, ମନ ଦେଇ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ହେଇଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20କୁ ଆସିବା, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାକୁ
ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 545, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250, ଆଉ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545, ଆଉ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 147। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥିବାରୁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ 545। କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇନକୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। କମ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଆଇନର ତର୍ଜମା କିଏ କରେ? ଆଇନ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ହେଲା ନହେଲା, କିଏ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କଲା, ଏସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିଥାଏ? ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିଥାଏ। ଏଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାମ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କାହାର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଭୋଟ ହେଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନେତା ରୂପେ ବାଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ କଲେ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ କଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କିଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା? ରାଜ୍ୟର ଯେପରି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏହା ଆମ ଦେଶର କଥା। ତେଣୁ ଏହି ପାଠକୁ ଆମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା, ଆଉ ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ହମେଶା କାମରେ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25କୁ ଆସିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେବେ। ଏଠାରେ ସି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ବର୍ଷରେ କରାଯାଏ? ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ସିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। କମ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଭୋଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଭୋଟ ଆସିବ। ତାପରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କେଜାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଗୃହ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି।
एणु एठारे ऑप्शन डी टी ठीक उत्तर हेब स्टूडेंट्स। आउ स्टूडेंट्स आम राज्यर न्यायालय को कौन कहुए हाईकोर्ट बा उच्च न्यायालय कहुए ताहा केउठी अछि ताहा कटकरे अछि स्टूडेंट्स याको मध्य मन रखिब। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 आम राज्यर राज्यपालंकर नाम कौन। वर्तमान आम राज्यर राज्यपालंक नाम हैला रघुवर दास किंतु एठारे ऑप्शन नाही। एठारे ऑप्शन ए रे अछि मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ए माने हेले आम राज्यर पूर्वतन राज्यपाल किंतु वर्तमान आम राज्यर राज्यपालंक नाम हैला रघुवर दास। तेणु एठारे कौनसी ऑप्शन ठीक हेब नाही स्टूडेंट्स। एतिकिरे आजिर पाठ आमे एठारे रखिबा स्टूडेंट्स।